الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی ہی خوش نصیب ہے آپ حضرات، امام حسین کو یاد کیا آپ لوگوں نے اور بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا ریحان رضا صاحب کی قبلہ بھی امام حسین کے حوالے سے بہت ہی بہترین انداز میں شعر و شاعری کے انداز میں اچھا پیغام دیا۔ وہ بتا رہے کہ حسین آپ لوگ بار بار حسین حسین میرے ساتھ بولتے رہے، یقیناً میرے ملت کے نوجوان حسین وہ نام ہے کہ اگر راستہ میں چلتے جب گھر سے نکلے اور اس نام کو لے لیا جائے تو راستے کی بلا مصیبتیں ہٹ جایا کرتی ہیں۔ وہ برکت والا نام ہے حسین، وہ مبارک نام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے پر اس نام کو لکھ دے تو گھر کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مبارک نام ہے، لیکن ہم نے صرف حسن اور حسین دو ہی نام کو صرف سمجھا، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، لیکن اس نام کی گہرائی تک اگر ہم پہنچتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نام کی برکتیں کتنا ہے۔ الحمدللہ 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 الذی کفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج ایک بار اپنا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ ابو اعظم مالک کے قدم مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابیان ملت اسلام ہے، ذکر شہداء کربلا کا پروگرام ہے۔ آئیے امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پھر آگے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کو اپنے انداز میں یہ بیان کیا کہ شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جہاں اچھا لگے آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد و توزیع سے نوازتے رہے تاکہ ہم کو لگے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں اور ہم جو چیز نہیں بھی بولنا چاہے وہ ہمارے دل سے خود بہت ہے، ورنہ ایسا لگے کہ ہم کو کہ آپ لوگ قبرستان میں کبھی بیٹھے ہوئے۔ شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے۔ شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے۔ اور اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے، کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے۔ اور فاطمہ کا لاڈلا صدق نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صدق نبی سجدے میں ہے، موت تک کام رہی ہے زندگی سجدے میں، موت تک کام رہی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ وسلم نے پاک پڑھی ہے سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ السلام علیکہ تعلیم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہتا ہے ظلم و ستم کی تیز ہوا کربلا میں ہے، ظلم و ستم کی تیز ہوا کربلا میں ہے اور صبر و رضا کا جلتا دیا کربلا میں ہے۔ اور جب سے دیکھا ہے چاند محرم شریف کا، جب سے دیکھا ہے چاند محرم شریف کا، تب سے
سے میرا دل و دماغ کربلا میں ہے، تب سے میرا دل و دماغ کربلا میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسلمانہ کے بعد جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا ہی تھا کہ کچھ فرقے ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی آئیں گے کہ جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں گے انہیں مردہ کہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا، ہر عراق کی سرزمین کربلا ہے اور سب دمشق میں۔ پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ جسم کہاں ہے؟ کربلا میں، اور سر کہاں ہے؟ دمشق میں۔ پھر بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، اور ابو جہل مکہ کی سرزمین پہ چل رہا ہے لیکن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کھا رہا ہے لیکن مردہ کہہ رہا ہے۔ وہ پاؤ سیکا کھا رہا ہے، چل رہا پی رہا لیکن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے تصور میں سوال کیا، اے امام حسین، اے شہیدان کربلا، آخر آپ کو شہید ہو گئے، سانسیں رک گئی، رگیں کٹ گئی، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، تو جواب ملے گا، روحانی جواب ملے گا، اے شہباز امین، تم مجھے مردہ مت سمجھنا بلکہ نبی کی محبت نے مجھے مرنے نہ دیا اور ابو جہل کو نبی کی بغاوت نے جینے نہیں دیا۔ ابو جہل کو نبی کی بغاوت نے جینے نہیں دیا اور امام حسین کو نبی کی محبت نے مرنے نہیں دیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام نے مال بانٹا تو اکثر نکلے، اسلام نے مال بانٹا تو اکثر نکلے، اور اسلام نے خون مانگا تو 72 نکلے۔ اسلام نے خون مانگا تو 72 نکلے۔ اسی پہ ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ زمین تو بہت تھی، آج کربلا ہی کیوں؟ ذہن میں رکھے، زمین تو بہت تھی، آخر کربلا ہی کیوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج امام حسن اور حسین کے مقام کو دیکھیے، ان کی مرتبہ کو سمجھیے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، 11ویں کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے، آنے کے بعد مجھ سے سوال کرتا ہے حضرت، یہ جو آپ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں امام حسین، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آخر یہ کربلا ہوا کیا تھا؟ دیکھیے آج ہمارے بچے دین سے کس قدر دور جا رہے ہیں۔ ہم سے بادت میں انہوں نے بازر کا سوال کیا کہ کربلا کیا ہے، امام حسین کون ہے؟ میں نے اس کو بھی سمجھایا کہ امام حسین کربلا ہے، اور کربلا جو بعد میں کربلا ہوا اس میں یزید جو ہے اپنی جو ہے حکومت کرنا چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ ماں بیٹی سے جنا جائے تو شادی جائز ہو، یزید چاہتا تھا کہ شراب حرام ہو، یزید چاہتا تھا کہ سود بیاج حرام ہو، یعنی یزید اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بھلا امام حسین نبی کے نواسے یہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ جو یہ چیز جائز ہو جائے جو اسلام میں قرآن نے حرام کہا؟ اسی لیے جو امام حسین کربلا کے میدان میں حق کے خاطر گئے تھے، اور گئے بھی کیسے؟ ان یزیدیوں نے پہلے امام حسین کو بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم جو یزید کی جو ہے تو بیعت قبول کر لیں گے۔ تو امام حسین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور ان لوگوں کا جو نظریہ تھا اس کو امام حسین سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی امام حسین نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجے، روانہ
کہ چاہیے آپ وہاں کے حالات دیکھیے کیا حال ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، غالباً 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی رات میں بیعت کر لی، اور پھر وہاں سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے خط لکھوایا کہ آپ امام حسین کو خط لکھ کر کے بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ تو میں نے اس بچے کو بتایا کہ اس طریقے سے خط لکھا، اور پھر جب امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل سے خط لکھوا دیا، حضرت مسلم بن عقیل خط لے کر حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ دیے اور خط وہاں سے روانہ کر دیا گیا، تو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں فرزندوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کو جو خط ملی، خط پہنچا حضرت امام حسین تک، تو حضرت امام حسین پڑھے اور دیکھے کہ معاملات تو بہت اچھے ہیں۔ اب امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہاں کربلا پہنچے تو یہاں معاملہ برعکس نظر آیا، بالکل الٹا ہی تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے مارکا کربلا واقع ہوا۔ اس بچے کو اور تو ساری باتیں میں نے بتایا، 20 دن میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کربلا کیوں ہوا تھا۔ میرے ملت کے نوجوان، آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں کہ کربلا کیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پوچھو کہ فلاں جو ہے تو سر میں کون سا ہیرو، کون سا کرکٹر، کون سا ہیروئن جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بہت ہائی لائٹ ہوا، تو وہ ساری چیزیں بتا دیں گے۔ ہندوستان کب کس سن میں جو ہے کیا کہتے ہیں کتنے بار میں تو ورلڈ کپ جیتا ہوا بتا دیں گے، لیکن حضرت امام حسین کون نہیں بتا پائیں گے، مولا علی کون نہیں بتا پائیں گے، عثمان غنی کون نہیں بتا پائیں گے، خاتون جنت کون نہیں بتا پائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخر وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا، اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی اولاد کو کون سا علم سکھایا، تم نے اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلایا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میں دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں ہوں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، ہر چیز بنائیے، لیکن سب سے پہلے مسلمان ضرور بنائیے، سب سے پہلے مسلمان ضرور بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ مسلمان بن جائے گا، آپ کے بچے کے دل میں حضور کی محبت آ جائے گی، تو یاد رکھو مسلمانوں، آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا نا تو وہ کسی کو لوٹے گا نہیں، آپ کا بچہ اگر وکیل بنے گا نا تو وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا، آپ کا بچہ اگر پروفیسر بنے گا نا تو اچھی بچوں کو تعلیم دلائے گا، آپ کا بچہ اگر IPS افسر بنے گا، IAS افسر بنے گا تو لوگوں کے فیصلے صحیح اور اچھے کریں گے۔ لیکن اگر مسلمان ہی نہیں ہوگا، دین کی تعلیم ہی ان کے پاس ہوں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو امام حسین کربلا کے میدان میں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اسی دنیا کو مٹانے کے لیے گئے تھے۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں کو پتہ کیا چلا؟ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج کیا ہے، اگر ہم کسی منتری کے پاس چلیں گے، آج کیا ہے اگر ہم کسی کمشنر کے پاس چلیں گے اور مجھ سے محبت کرنے لگے تو ہم پوری دنیا میں ڈنڈا پیٹتے ہیں، پورے محلے میں اپنا پرچار کرتے ہیں کہ اگر فلاں دیکھو، فلاں صاحب، فلاں بابو، فلاں DM، فلاں SDM مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا بہت قریب ہے۔ لیکن جب ہم ایک دنیا دار DM SDM جس کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے، جب ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جب ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، ہم اس کی ترانے گنگناتے ہیں، تو یاد رکھیں جب ہم نبی کے نواسے سے محبت کریں گے اور اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم سے محبت کرے گا، تو پھر میرا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوان امام حسین سے محبت کریں، یہ برکت والے نام ہے، اس نام کو لیا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے پسند ہو، جسے پسند ہو، جو یہ پسند کرے کہ ہم جنتی کو دیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھیں تو وہ حسنین کو دیکھیں، وہ میرے نواسے حسین کو دیکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتا چلا کہ حسنین کریمین جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کہ اس بات سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔
देना चाहूंगा, जन्नत की सदर की इजाजत के बगैर तो जन्नत में दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आपका यह आदि मिलानी मस्जिद है, अगर कोई सर कोई आलिम साहब आ जाए या तकलीफ करना चाहे तो सदर की इजाजत के बगैर तकलीफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर कोई रात के 1 बजे आ जाए कहे कि दरवाजा खोले, मुझे मस्जिद में मकाम करना है, सोना है, तो क्या सो सकता है? सदर की इजाजत के बगैर नहीं सो सकता है। अगर कोई मस्जिद में कोई काम करना चाहता है तो क्या वो सदर की इजाजत के बगैर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसे पहले इजाजत लेने होंगे कि ये सदर है। तो जो सदर दुनिया का ये मामूल है, तो जन्नत तो जन्नतों की भी जन्नत है, आलाओं की भी आला है। तो वो बगैर सदर जन्नत की इजाजत के बगैर जन्नत में कैसे जा सकता है? तो प्यारे आका ने फरमाया, जो जन्नती जवानों के सरदार को देखना चाहे वो हसनैन करीमैन को देखे। तो हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान, वो हमारे बाप, आपके बाप, बाप के बाप, सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से फरमाते, बेटा जब तुम अल्लाह का जिक्र करना तो अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी याद कर लेना। जब अल्लाह को याद करना तो नबी आखिर उस ज़माने को भी याद करना। जब अल्लाह का जिक्र करना तो मोहम्मद अरबी का भी जिक्र करना। हज़रत शीश अर्ज़ करते, बाबा जान, जब मैं अल्लाह को याद करूं तो नबी आखिर उस ज़माने को क्यों याद करूं? जब मैं अल्लाह का जिक्र करूं तो रसूल अरबी को क्यों याद करूं? जब मैं अल्लाह को याद करूं तो मैं नबी आखिर उस सैयदुल कौनैन को क्यों याद करूं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत आदम ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे शीश, मैं जन्नत में गया तो जन्नत के हर टहनी पर मोहम्मद का नाम देखा। जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत के हर लकीर पर मोहम्मद का नाम देखा। जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत के हर पत्ती पर मोहम्मद का नाम देखा। जन्नत के हर लकीरों पर मोहम्मद का नाम देखा। जन्नत के हर दीवारों पर मोहम्मद का नाम देखा। जन्नत के हर छतों पर मोहम्मद का नाम देखा। और मेरे बेटे शीश, जब मैं जन्नत से बाहर निकला और आखिरी बार जब पलट कर जन्नत की तरफ देखा तो जन्नत के हर दीवारों पर मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का नाम देखा। मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का नाम देखा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत आदम अपने बेटे शीश को फरमाते हैं, बेटा इसीलिए इन नाम को लेते रहना, इन नाम का जिक्र करते रहना, ये बरकत वाले नाम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, यही तो 5 है मखलूक कायनात। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नाम इतने बाबरकत नाम है कि जिस मुसीबत में इन नाम को ले लिया जाए वो नाम उसकी बरकत से उतार हो जाया करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे साथ एक वाकया ऐसे ही हुआ हुआ। मैं घर से चला अमरावती के लिए, हमारा एक टिकट वेटिंग रखा, एक टिकट वेटिंग था। मैं सोचा स्टेशन पहुंचूंगा, कंफर्म हो जाएगा। 3 दिन का सफर है मेरा घर से जब चलता हूँ तो मैं हमको एक दिन पहले घर से निकलना पड़ता है और दूसरे दिन में टिकट कंफर्म होना था। 4 घंटा पहले 4 फ्लाइट होता है। जब मैं घर से चला उधर का टिकट कंफर्म था, बड़े खुशी से आ रहा था कि अब मसला नहीं है, स्टेशन पहुंचूंगा, टिकट कंफर्म हो जाएगा। अपने बेट का मकाम समझा रहा हूँ। अब देखिएगा कि इमाम साहब टिकट की बात कर रहे हैं, अरे बेट का मकाम कैसे समझा रहे हैं, आपको खुद अभी इस वाक़या से अंदाजा हो जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, घर पहुंचा और 4 घंटा पहले मैसेज आया कि आपका टिकट तैयार चाहिए, आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग रह गया। आपने परेशान हो गया, सर पे हाथ रख करके बैठ गया। मैं बोला 2 दिन का सफर है, कैसे मैं जाऊंगा, अब करूं तो क्या करूं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, पहले ट्रेन से उतरा, दूसरे ट्रेन की तरफ जा ही रहा था, एक बंदा गायब से आया। मैंने दिल में कहा, परवरदिगार आलम, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, जाकर के हमको जुमा पढ़ाना है। मैंने के बाद अल्लाह के सर के मौला मेरा काम कर दे, मेरा टिकट कंफर्म हो जाए, मौला कहीं से कुछ इंतजाम कर दे। मौला हज़रत अली का सदका, मौला हज़रत फातिमा का सदका, मौला हज़रत इमाम हसन का सदका, मौला हज़रत इमाम हुसैन का सदका। यकीन क्या नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने इन नाम को पढ़ा और इस नाम की बरकत ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन से उतरा, उतरने के बाद घर से ना कहा कि कौन न जाने कौन आ गया जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, जिसको मैं कभी देखा भी नहीं था। आने के बाद डायरेक्ट मेरे पास आता है, कहता हज़रत क्या आपको कंफर्म टिकट चाहिए? क्या आपको कंफर्म टिकट चाहिए? बोला हाँ टिकट चाहिए। तो मैंने बोला एसी लीजिएगा कि स्लीपर लीजिएगा? बोला पैसे कितना लेंगे? मैंने कहा स्लीपर में जाइएगा तो 2000 रुपये लगेगा और एसी में जाइएगा तो 3000 से 4000 लगेगा। बोला ठीक है, फिर हमको स्लीपर का सीट दे दीजिए, पैसे देता हूँ आपको। उन्होंने पैसा लिया, बंदा गायब हो गया, पैसा लिया गायब हो गया। अब मैं परेशान हो गया, आधा घंटा बाकी है, सिर्फ बाहर बात हो तो घर
बोला भाई आपने कंफर्म की बात की थी, वेटिंग टिकट दे रहे, बोले हाथ लाइए, बोला हाथ में क्या करेंगे, बोला लिख करके देता हूँ, सीट नंबर इतने में जाके बैठ जाइए। मैंने बोला हाथ में मत लिखिए, इसी में टिकट पे लिख के दीजिए। मैंने कोई कागज लाइए, कागज उठा के पढ़ा तो मैंने दिया, उन्होंने बोला इतना सीट नंबर जाकर के बैठ जाइए। मैंने बंदे तो क्या कहने को दिया था, मौला अली हसन हुसैन प्यारे आका का नाम लिया, सीट में जाकर के बैठ गया, अमरावती पहुंच गया, किसी ने आया भी नहीं रास्ते, किसी ने टच भी नहीं किया। ये अहले बैत का नाम, उनका सदका है मेरे मिल्लत के नौजवानों। अधिकार मिल्लत इस्लाम का घर में प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आते हैं। आने के बाद अपने छोटे साहबजादे को तलाश करते हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते, प्यारे आका की गोद में बैठ जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में उंगली दाखिल कर देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, और बोसा देने के बाद फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार ये मेरा लाडला हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और परवरदिगार तुम ही इससे मोहब्बत करना, और उससे भी मोहब्बत फरमा दो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करे, उनसे भी मोहब्बत फरमा दो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए एक रिवाज को मैं आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद करबला का खुदी मंजर आपके सामने रखो, क्योंकि अहले बैत का अगर जिक्र न हो, सिर्फ करबला का जिक्र हो, तो फिर बयान अधूरा रहेगा। हमारा अकीदा है कि अहले बैत ही हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हर चीज मेरा अहले बैत ही है, अहले बैत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हसनैन करीमैन के मकाम को समझना चाहते हैं। देखिए एक मरतबा एक सहाबी प्यारे आका की बारगाह में आते हैं, और एक हिरनी का बच्चा लाकर के तोहफे में देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमा लेते हैं, और हजरत इमाम हसन को दे देते हैं। हजरत इमाम हसन बच्चे को लेते हैं, लेने के बाद खेलते हुए अपने घर पर उसको है। हजरत इमाम हुसैन देखते हैं, कहते हैं भाईजान ये बच्चा मुझे दे दो। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, भाई आप नाना जान के पास ले जाए, नाना जान ने मुझे दिया है, मैं आपको नहीं दूंगा, ये नाना जान के पास जाए, आप वहां से लेकर के आए। हजरत इमाम हुसैन प्यारे आका की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरे नाना आपने भाई हसन को जो है अपनी हिरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, करीब था कि हिरनी का बच्चा तलब करके आपके आंखों में आंसू आ जाता, क्योंकि कोई दूसरा हिरनी का बच्चा तो था नहीं। अब अगर प्यारे आका फरमाते हुसैन अब दूसरा बच्चा तो है नहीं, जो बच्चा था मैंने तेरे भाई हसन को दे दिया है, तो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन का दिल टूटता, इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाते। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी इमाम हुसैन प्यारे आका की बारगाह में थे, तो करीब था कि आपके आंखों से आंसू गिरता। क्या देख रहे हैं कि जंगल से एक हिरनी दौड़ते हुए भागते हुए आ रही है, और एक बच्चे को लेकर के आ रही है। प्यारे आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा जो आपके सहाबी ने जो आपके हवाले किया, आपके बारगाह में जो आपको तोहफा पेश किया, जिसे आपने इमाम हसन को दिया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा भी मेरा ही था, और या रसूलुल्लाह ये बच्चा मैं खुद लेकर के आए हूँ, ये बच्चा आप कबूल फरमाए और इमाम हुसैन को दे दें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम हुसैन ने उस बच्चे को लिया और वो खुशी से बचते हुए चले गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मकाम है, वो मकाम और मर्तबा है अहले बैत का, कि जंगल की हिरनियां भी आपसे इस कदर मोहब्बत और प्यार करती है, लेकिन वहां यजीद तुमको तो मोहब्बत करनी थी इमाम हुसैन से, तुमको तो प्यार करना था इमाम हुसैन से, लेकिन तुमने इमाम हुसैन को जो जुल्म इमाम हुसैन का जुल्म बर्दरी किया, तुमने भूखे प्यासे शहीद किया, तुमने अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। और उस हिरनी का मकाम को समझो कि अपने बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इमाम हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अहले बैत का मकाम है, ये अहले बैत के घराने हैं, अधिकार मिल्लत इस्लामिया। आइए मैं आपको बताता चलूं, एक मरतबा दुनिया का करने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बेटी फातिमा ना रहे, ताकि मेरी बेटी फातिमा ना रहे। मेरे मिलत के नौजवानों, मैं देखता हज़रत जिब्रील अमीन इस वाक़या के ठीक 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहिम जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, उनका विसाल हो जाता है, वो फौत हो जाते हैं। मेरे मिलत के नौजवानों, एक लगाया करो, मैं आपके सामने रखूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन है। हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद गुफ्तगू करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ दिया, वापस चले गए। उसके बाद उम्मे सलमा घर में दाखिल होती है, क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मा मुक़द्दस से आंसू जारी है। उम्मे सलमा अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? किस चीज़ ने आपको रुलाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोने की सबब क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? मेरे मिलत के नौजवानों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने आकर मुझे खबर दी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गोद में जो बच्चा है, आपके बाद इस बच्चा हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा और उस सरजमीन इराक में इसको शहीद कर दिया जाएगा और उस मकबरे हुसैन का नाम करबला होगा। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला का कसूर सामने रखकर इमाम हुसैन को पाल रहे हैं, करबला का मंजर, शहादत का समंदर सामने रखकर के पाल रहे हैं। अल्लाह को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को भी इमाम हुसैन की निशानी को चुनते हैं, कभी दुनिया हुसैन को चुनते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जिस दुनिया हुसैन को मैं चुन रहा हूं, जिस निशानी को मैं चुन रहा हूं, घोषणा दे रहा हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि यजीदी इस पर खंजर चला देंगे, एक ऐसा भी दिन आएगा कि यजीदी इस पर तलवार चला देंगे। मेरे मिलत के नौजवानों, जब भी जुल्म ज़बर की बात होगी, जब भी जुल्म ज़्यादती की बात होगी, इंसान तारीख़ करबला को नहीं भुला सकता, इंसान तारीख़ करबला को नहीं भुला सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सलमा से फरमाते हैं, उम्मे सलमा, हज़रत जिब्रील अमीन मुझे करबला की वो मिट्टी दिला करके दी है, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मिट्टी को रख ले और इस मिट्टी की हिफाजत करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के हवाले कर देते हैं, कहते हैं, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को रख ले और रखने के बाद इसकी हिफाजत करना और इस मिट्टी को देखते रहना। जब ये मिट्टी सुर्ख आलूद हो जाए, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, तो समझ जाना मेरे अल्लाह का हुसैन को शहीद कर दिया गया है, मेरे हुसैन शहीद हो गए हैं। मेरे मिलत के नौजवान उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने उस मिट्टी को ले ली और अच्छे तरीके से रख दिया और उस मिट्टी को मैं देखती रही यहाँ तक कि सन 60 हिजरी आ गया, किसी को कुछ खबर न थी। मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुबार आलूद है, सर मुबारक पर गुबार आलूद है, जिस्म खाक आलूद है। मैंने इस मंजर को देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये हालत क्यों है? आप परेशान क्यों है? इस तरीके से क्यों दिख रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, मैं उस मकबरे हुसैन से आ रहा हूँ। मेरे बेटा हुसैन को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। मेरे मिलत के नौजवानों, रफ्ता वक्त भी आ गया, सब संगतें छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन के कदमों पर जानिसाने हुसैन की कदम में लाशों चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। मेरे इमाम तन्हाई की तरफ जा रहे हैं। हज़रत हुसैन साथ छोड़ दिए, हज़रत कासिम साथ छोड़ दिए, अब अली असगर अली अकबर है। आने के बाद असगर में, बाबा अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए, बाबा मैं वो चौहद दिखाऊंगा शायद के तारीख में दोबारा देखने को मिले। मेरे मिलत के नौजवान अली अकबर की कदर जवान है, अली अकबर को इजाजत मिल जाती है, अली अकबर तलवार लेकर मैदानी कालसार में उतरते हैं। आपने जवानी की वो चौहद दिखाया है, शायद तारीख में दूसरी बार देखने को मिले, मुमकिन नहीं है। मेरे मिलत के नौजवान आपकी तलवार चली है तो काजल मुनी की तरह यजीदियों को काटते हुए चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है खेमे में, आवाज आती है, बाबा हुसैन। इस आवाज को सलीका सलीम ने सुनी, कहा, भाई हुसैन देखो, अली अकबर की आवाज आ रही है। इमाम हुसैन इस आवाज को सुनते हैं, सुनने के बाद घेरे से बाहर आते हैं, क्या देखते हैं कि अली अकबर के सीना पर तीर पेवस्त हो चुका है, नेज़ा पेवस्त हो चुका है। इमाम हुसैन अली अकबर के पास
बच्चों को सही कितना भयानक मंजर होगा, कितना खतरनाक वक्त होगा। एक सर के एक बाल भी जो है सियाह सफेद नहीं थे, सारे बाल सियाह के काले थे, लेकिन जब इमाम अली अकबर को लेकर के आए हैं तो सारे बाल सफेद हो चुके थे। मेरे मिलत के नौजवानों, अब मेरे इमाम ने फैसला किया कि सब संगतें छोड़ रहे हैं, अब कोई पुकारने वाला न रहा, अब कोई करने वाला न रहा कि बाबा इजाजत दीजिए मैं भी जाना चाहता हूँ, बाबा इजाजत दीजिए मैं भी रंग में जाना चाहता हूँ, अब कोई कहने वाला न रहा। बीमार सच्चाई जरूर आदमीन है, मेरे इमाम ने फैसला किया, सैयदा ज़ैनब बहन से मशवरा किया, सैयदा ज़ैनब बहन से कहा अब मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज कल